Күннің эсас вақайлары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Естакаева çalışам. Хайрлы ақшамлар. Сергей Аксенов Крым сәкенлеріні мүкефатларнен тақдирледі. Энергосемирелит Тамират программасы Крымда насыл çalışacak? Февзи Якубов адына Крым Уйдеслік педагогика университетінде 6-жы Бутун Русия илми конференция кече. Не üçün мамақ көйінде ичтимаи меселелер чезілмей? Крым этнографик музейінің топламына насыл экспонатлар қошылды? Cumhuriyet yolbaşçısı Sergey Aksyonov çok yıllar devamında insaflı çalışkan ve yüksek ustalığıyla ayrılgan kahramanlarga teşekkürler bildirdi. Mükafatlar arasında şanlı emek ve Kırım korçalanovu için medaller, Cumhuriyetimizin юбилей medalleri ve yolbaşçıdan saatler var idi. Tantanalı tedbir Rusya Federasyasının konstitutsiyası gününe bağışlandı. Произошли большие изменения за эти годы. Наверное, не все получается так быстро, как хотелось бы. Однако мы движемся уверенно вперед, благодаря трудолюбию и настойчивости крымчан. В первую очередь и помощи и поддержки всей страны России. Bugün 14 Kırım sakini Cumhuriyetimizin yolbaşçısından Rusya Federasyası gражданının birinci pasportunu elde etti. Onların arasında Ralan Furmanbetov бар, o denizcilik okuv yurtunun kadetidir. Yigit balalık çağından memleketimizge hizmet etti. С получением паспорта мне открылось множество дорог. На меня теперь возложили много обязанностей, но также у меня появилось много прав. Для меня быть гражданином Российской Федерации значит любить Россию, если это потребуется, защищать ее. Ахмеджет Кезлев Теши yolunda Червоная көйінден Княжевичи көйінеже 13 километр асфальт төшележек. Yolunun bu kısmını hafsız ve keyfiyetli araba yolları деп adlandırılgan Leyha çerçevesinde tamir eteler. Leyha çerçevesinde endi ne yapıldı? Bu haqta bizde muhbirlerimiz tarif etti. Саба эрте шидетле ел уфыре. Yol hizmetçileri işini başlamak için техниканы hazırlaylar. Александр Щук асфальт төшечisi машинист. Onun айтқанына göre böyle şarayette çalışmak kolay değil, ama mümkün. Что вы сейчас будете делать? Какая ваша задача? Укладка покрытия верхнего. А крепление какие-то бордюры, что-то будете делать? Обочины отсыпать будут. Обочины, бордюры на остановках будут. Yolun iki kısmında tamir işleri keti. Yılın sonuna Червоная көйінден Княжевичи көйінеже асфальт төшемеге planlaştıralar. Bu ise kararının 13 kilometr mesafe. Kırım trassasını hafsız ve keyfetli araba yolları adlı bütün Rusya milli leyha boyunca tamir eteler. Cumhuriyet bu leyhaga tap 2019 senenin başında koşuldu. Birinci olarak iyun ayında Bakçısaray rayonunda yol tamir etildi. Bundan son Ağaçeli ve Demyanovka koyları arasında 8 kilometrlik yol kısmı yekünlendi. Kaplamanın birinci katı töşelgende ağırlıklar peyda oldu. Onu arabalar parçaladı. İşçiler işini yanıdan geçirmeye mecbur oldular ve kemergerlerini çakılnen töşediler. Buna bakmadan iş vaktinde yekünlendi. Avgustun başında Karasuf bazarının Koktaş köyünde de yollarını yanıdan tamirlediler. Zenadaşımız Muhammed Zekeriyaev o vakit işler ketişatı hakkında tarif etken edi. Zemanevi texnologiyalar ve ağır texnika öz işini becerdi. Birkaç kilometrlik yolunu 1-2 hafta içinde tapşırdılar. Sağ-Mamaşay trassası Leyhanın epis obyektleri arasında en uzun yoldur. O 40 kilometrliktir. Bu yol birkaç rayonlarından geçiyor. Sağ-Ahmedjet ve Bakçısaray rayonları. Onu 2 basamakta temirlediler ve müddetten evvel yekünlediler. Noyabr ayında onu Cumhuriyetimizin yolbaşçısı Sergey Aksyonov açtı. Проезд открыт. Umumen hafsız ve keyfetli araba yolları adlı bütün Rusya milli leyha çerçevesinde Kırım'da 53 yolun tamiri yekünlendi. Onlardan 9'u regional ve munisipalara kıymetini taşıyor. Cumhuriyette bu leyhanı 2024 senege amelge geçirmeye niyetlenyeler. Yani asfalt Kırım yollarının 1000 kilometreden ziyadesine töşelecek. Safiye Şukurova, Elmas Ablakimova, Giray Abdullayev, Millet için. Ахмеджетте студентлер için ekstremizmden oguna aluv boyunca seminar geçirdiler. Tedbir Fevzi Yakubov adına Kırım Uydeslik ve Pedagogika Üniversitetinde olup geçti. Onun teşkilatçısı milletler ara münasibetleri ve sürgün olungan gражданlarının işleri boyunca devlet komiteti oldu. İştirakçiler arasında dini erbaplar, profil idareler ve vezirliklerinin hadimlerini görmege mümkün edi. Spikerlerge Rusya Devlet Adliye Üniversitetinin studentleri öz maruzalarının koşuldular.
Молодежная среда у нас является, к сожалению, наиболее уязвимой в этом плане. Как было сказано на данном интерактивном семинаре, что 80% экстремистов выходит из молодежи, которым еще нет 20 лет. Электрикнің зайыф кергінлігі дурақ ве соқақ ярықлануы олмағаны. Бұл меселелер мамақ қойының сәкенлеріні 20 елдан берлер атсызлай. Адамлар трудовое кой шурасының мемориетіне дефалар жемурajat еттілер. Қалған тафсилатларына левхамызда білерсіңіз. Гадюки в тот раз, он несколько гадюк убил, уже у моей калитки убил. Крысы ползут оттуда. Мамақ қойының сәкені Гүлнара Меметова салғыр өзені темезленмегеніне шикайет ете. Нефахачы өмір арқадашынен бера берді. 2000 сенесі өз бостанларына өзенден сувара еделер. Бүгін бұл ерде киік тереклер ве чалылар осе. Этрaf есе чөплюкнен толу. Раньше, 15-20 лет тому назад, люди приходили здесь, рыбу ловили. У нас селезень здесь живет, утки здесь живут. Оно полное было у нас салгир воды здесь. Все полностью очистили это все русло. Все, чтобы вода у нас пошла, нормальная вода. И здесь и вся таблица Менделеева. Сәкенлерні башқа меселелер дәратсызлай трансформатор зайыф олғаны себебінден оларның электрик алиметлері яна. Бұшай трансформаторға түкенлар ве хавиханелер қошылған сон башланды. А что мы можем сделать? Мы простые люди, мы хотим жить нормально. А вы куда-то обращались? Конечно. Я каждый раз, как свет отключают, начинаю звонить в диспетчерскую. Диспетчерская то возьмет, то нет. То мы знаем, то ждите. Ну, вот такие ответы. Койде дурақ да yok. Sıcақта ве суықта адамлар автобусны açık havada beklemege mecburlar. Желательно, конечно, сделали бы тут какую-то хоть остановочку, потому что там есть остановка. Но там они не останавливают, так как дорога не позволяет. Кой соқақлары ярықланмай. Адамлар evlerine қаранлықта қайталар. Нефақачылар ве балалар айрыжы қиналалар. Хотя бы даже, пускай на каждую улицу хотя бы по 2 фонаря, мы согласны. Но хотя бы хоть как-то освещалось. Это нам тоже очень нужно. Біз трудовой кой шурасының мемориетінен бағландық ве бойле жауап ашыттық. Ситуация по всем обращениям администрации известна. Нами получено очень большое количество обращений. В настоящее время все зависит от реальных мероприятий Крымэнерго по освещению. И по освещению, и по электроэнергии, и по напряжению в сети. Это очень большая проблема и требует скорейшего разрешения. Ерлі сәкінлер мемориет олардың мәселелеріні яқын вақытта чезежегіне үміт етелер. Сефия Шукурова, Мухаммед Зикирьяев, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Февзи Якубов адына Қырым Уйдеслік үй педагогика университетінде 6-й Бутун Русия илми конференциясы башланды. Отырушывның мевзусы Зиманеви шарайетті шахсиет ичтимаетінің психологиясы. Илми амели симпозиум экокун девам етежек бұл вақыт девамында Қырымдаки али оқув юртларының мутехасыслары Москва, Санкт-Петербург ве Қазан шәрлерінден келген алимлер, рухиятшынаслық бойынша лекциялар ве мастер-класслар кечірежеклер. Мы сегодня понимаем, что трендом стало виртуальное пространство. Мы давно и прочно изучаем социализацию личности в современных условиях. Сегодняшние условия – это прежде всего переход из реального в виртуальное пространство. Бүгін университетте виртуаль фезанын психологиясы бойынша 4 кандидатлық қорчалануға азырлана ве 4 докторлық диссертация yazıла. Bundan gayrı Qırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversitetinde inklюзив tahsil meselelері müzakere etildi. Tügerek masa etrafında hocalar, mektep müdirleri ve profil vezirliklerinin hadimleri toplandılar. Ular sağlıqның ayrı şekilleri olğan balalarının ictimaiyat meselelerini müzakere ettiler. Toplaşuvda inklюзив tahsil için kadral hazırlanığı hakkında söz sürsettiler. Bundan da gayrı sağlıq cihetten ayrı imkanları olğan balalarının ana babalarına yardım nasıl olabilgeni müzakere etildi. Кафедра специального дефектологического образования, имея опыт в специальном, в коррекционном образовании, и пытается адаптировать, внести свой вклад именно в реализацию, в развитие инклюзивной формы обучения. Акмечетте мемориет yolbaşçısı Людмила Глушконы сонки yolga uzgardылар. O bazar ertesi күні араба қазасында элек oldu. Onyan vedalaşmaq için soy soplары işdeşleri ve Cumhuriyetinin birinci şahıslары keldiler. Matem tedbiri Medeniyet evinde geçti. Раньше времени ушло из жизни наша коллега Людмила Николаевна. Была ответственным человеком, честным руководителем. И, знаете, как наши женщины в ответственные моменты во многом взяла на себя ответственность тяжелый для района момент. Не испугалась этой ответственности,
приложила все усилия для того, чтобы на своей должности честно отработать на благо района, на благо Крыма. Слова сожаления о том, что лучшие люди раньше времени уходят из жизни. Уверен, что дело ее будет продолжено. Родные, близкие никогда не забудут. Мы не забудем Людмилу Николаевну. Сынырчылар Украина граждананы Кырымға наркотик көрсеткен вақытта тоттылар. Буақта Жемқурет бойынша Чалышхан федераль хавсызлық қызметінің сынырчылар идаресінің матбуат қызметі хабер етті. Қанун бұзушы наркотикні мұнтазам шекілде озы құланғаны ве пакетте соль деген мадде олғаныны білдірді. Жинайы иш açılды, ер кіші 10 елға же азатлықтан марум етіле біле ве 1 миллион рубле жөреме төлемесі мүмкін. Қырымда чоқ квартиралы evлерде энергосемерелі капиталь тамиратының программасы амелге кечірілі. Чарелер комплексі evнің энергоресурсларыны ең бұйық семерелікінен қоланмақға имкан бере. Бұл мевзунын девамы біздің левхамызда. Сыжақта яша партқач пара төлемек дәретілген сыжақ теменлену системасыны Газпро қасабасында чоқ квартиралы evдет çalıştырмаға hazırlаналар. Более уч ерішлі клапан evге кереккен қадар сыжақны кечіре. Все, что излишнее, этот клапан перепускает назад и возвращает в теплосеть. Тыш қызметшілерінің сапларына көре иқтисадиет 30% тешкілетечек. Бұл контролересі бутон системаны идарете. Бұңа азбарда ерлешкен ава датчигі ярдымете. Сегодня 5 градусов, ну сейчас уже 10. 10 это где-то должна быть температура порядка 45-50. Вот сейчас, если бы оно работало, мы увидели, тут было градусов 58. 58 градусов уже можно отправлять назад в теплосеть. Идаре тілген сыжақнен теменленув бұл энергоэффектив капиталь тамир программасының устойчивлерінден барыдар. Мы сделали гидроизоляцию швов вот вокруг дома все. Еще будет умный свет в подъезде. И окна мы заменили, то есть тепло в подъезде, в подвале. Ялтада чоқ квартиралы evнің сәкенлері энергоэффектив капиталь тамир бойынша программада иштирак етмек үшін весиқаларны якында тапшырдылар. Топланған параларны сақлы тұтмақ үшін мақсус эсап яраттылар. Бераберлікте суағыны ве сыжақ темен етув системасыны деныштырмеге істейлер. Сейчас мы планируем, я уже вчера подала платежку на ремонт замену всех окон в подъездах, у нас 5 подъездов, и замену вот этих дверей, и там у нас еще четвертый подъезд с той стороны. Вот это вот у нас будет составлять, где-то это уже с капитального ремонта пойдет, где-то 200 тысяч. Девлет программасына бинайын сәкенлер өзлері қошқан параларының бір қысмыны девлет бюджетінден қайтара білелер. Сумма, которую они сэкономят до 80% от всех затрат, им вернутся на их спецсчет. И получается, что на основную сумму, где-то это будет около 400 тысяч рублей, они смогут в следующем году провести еще работы по улучшению своего дома. Девлет программасында иштирак етмек үшін білдірулеріні профиль везірліклер қабыл ете. Ялтышер округа бойынша энергоэффектив капиталь тамир программасында да 14 ев иштирак етежек. Фатиме Сейдаметова, Руслан Минаев, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Базарда маллар сатылығы 14%-дан 25%-ға артты. Буақта Ахмеджетте кечірілген матбуат конференция девамында Қырымның сана саясат везірінің муавины Ян Латышев хабер етті. О қайдеткеніне көре Қырымда данелік сатылығының көлемі бұл елінің 11 айы девамында 230 миллиард рублені тешкіл етті. Бұл кечкен сенеге баққанда 4%-ға зиядедір. На территории Крыма функционирует 50 рынков на 15 тысяч торговых мест. На рынках предоставляются места товаропроизводителям. Таких мест у нас более 3000. Также на территории республики функционирует 6,5 тысяч нестационарных торговых объектов, из которых 860 это фирменные объекты товаропроизводителей. Везір муавины Жемқуриетімізде фиятлар вазиеті бұтын Русия тенденцияларына акс әттіре деп қайдетті. Ялтаның Пионерский адлы раатлық бақшасында хавсызлық темен етмек үшін 40-қа яқын видеокамера ерлештірілежек. Бұл ақта тыш қызметшінің векілі Самвел Будагов хабер етті. Шындықы вақытта бұл ерде бала мейданларыны монтаж етелер леха бойынша олар 2 дане олажақ. Оларны масал кермені бала скалодромы ве спортив ойын комплексы яраштырajaq. Опоры освещения также мы завершаем. В целости мы на финишной прямой.
Мында да бала салынжаклары, скемлелер, бақша диванлары ерлештірілежек ве екі жемат кенефі құрылажақ. Реконструкция декабрның 23-нде екөнленежек, яны елны Ялта сәкенлері енді янылықтан паркта қаршылайжақлар. Декабрь айында эпосы радио программларының яйынлавында 2-4 сатлық технологик тенефюслер планлаштырыла. Буақта Қырым Жұмхуриеті малюмат везірлігіндегі информацион саясет идаресі хабер етті. Қырымның бір қач РСТ станциясында антенна мачта иншаатларында ишлер кечірілежек. Технологик тенефюслер декабрның 16-сында 30 көйінде, 17-сінде Ескі Қырымда, 20-сінде Коктебелде, 24-нде Орджоникизіде ве 31-нде Қапысхорда олачақ. Қырым этнографик музейінің топламына уникаль экспонатлар қошылды, оларының арасында қойымжылық безеклері, ескі китаплар ве тұрмыш ұшиялары бар. Бұл шейлерінің муэссесінің 27-нде еллығына сыныржылар ве ярымада сәкенлері бақшыш еттілер. Медени қиметлер аққында Наджия Исаеваның левхасында. Это техника залотного шитья. Вышивка проводилась металлизированной нитью. Раньше использовали золотые и серебряные нити, но позже начали удешевлять нить и вплетали всего 2-3% золота и серебра. Поэтому такая вышивка уже носила название залотного шитья. 19-й асырның соңына 20-й асырның башына айт русларның милли явлығы. Более раритетның Қырым этнографик музейі оның 27 елығына әлде етті. Зенгін орнеклер, дүлбер кинарлар, әршей милли үсліптегі кібі. Для нас, для музейщиков, она интересна больше тем, что ее можно было носить двумя способами. Первый способ – это тесемочки, которые пришивались, ни в коем случае не уголками завязывались, а тесемочки, которые пришивались изнутри, они завязывались под подбородком. Это классический способ ношения косынки. А второй способ – тесемки завязывались, создавая как бы такую шапочку на затылке. И в обоих этих случаях красивые углы косынки не спадали с плеч на грудь, показывая все богатство этой вышивки. Бұл ел музей Қырым халықларының тарихи тұрмыш эшиялары коллекциясını сатын алды. Анда чешет шейлер бар. Безетілген юзбезлерден баш киімлер неже. Здесь представлены техники литья, чеканки с использованием, выполнены из предположительно серебра, с использованием полудрагоценных камней и вставок из стекла. Данные предметы, они носили не только эстетический характер украшения костюма, но и являлись оберегами. Эти традиционные обереги цилиндрической формы, прямоугольной, треугольной. Қырым Гумрук ханесі есе полный русский песенек адлы ескі кітапны бағышлады. Нешір 1908 сенесі басылған еді. Қырым этнографик музейі бұтын тарихы девамында экспонатлар тапловына бұйық диқат айрайды. Фонд чешет кезінтілер ве экспедициялардан сон толдырылайды. Более еті бүгінде музейні доған күні арфесінде Қырым сәкінлері ескі эстон пианинасыны сақлауынуға теслим еттілер. Вот это пианино и было привезено из Эстонии. Очень уникальный инструмент, которому в Крыму нет равных, потому что оно изготовлено на Западе, в Эстонии. И оно еще в рабочем состоянии, на нем можно играть и петь эстонские песни. Шымды Қырым этнографик музейі Қырымның етекші муэссеселерінен бірідір. Оның топламында 14 бинден зияде ишия бар. Медени муэссесе 1992 сенесі açılған еді ве енді чоқ елдан берлі оның хадимлері топлав, сергі, тешкілету ве илми тетқиқи ішлерінен оғрашалар. Бұл елінің ең миқиязлы экспозициясы Русия халқларының мирасы ве Ипек yolu adlı kolleksiya oldu. Анда Амели Суслю sanatının 400'den ziyade eseri takdim etildi. Kıymetli şeyler Cenubi Sibir'den başlap Şimali Причерноморье'га жиылды. Мы планируем у себя расширить, показать ассирийцев, показать турок, наших соседей, тем более турецкое влияние, оно на Крым было в различные исторические периоды значительно. И, наверное, еще одно достижение экспозиции, что мы покажем отдельный зал по русской культуре. То есть это будет зал более 100 квадратных метров, где будет показана городская культура, сельская культура русского населения именно в Крыму, традиционный костюм. Мы будем, например, говорить и будем показывать духовную культуру, мы будем рассказывать о старообрядцах, которые это единственная
замечательное, например, место село курортное Ленинского района, где они компактно проживают до сих пор, то есть их проживают предки. И вот все мы будем показывать. Еще раз повторяю, это впервые. Бүгін Муэссисена фондына кірген медени кыйметлер қалған музей экспонатлары арасында озының яна өміріні башлайжақлар. Нәжейсаева, Герай Абдулаев, Миллет үшін. Декабрьнің 10-дан башлап курортная автостанциясында кечув режимі кірсетілді. Енді yolcularga автобуслар тұрған ерге билетсіз кірмек ясақ етілі. Крым автотранс идаресінің реберлері билетлеріні евелден сатын алмаға тевсиейті. Невбетте тұрмамақ үшін билетик онлайн сайты ярдымынен яда билетик онлайн илявесінен қолланмаға мүмкін. Евелден сатын алмақ яда бронь етмек үшін экранларда көрген телефон бойынша мұраджат етіңіз. Бүгінге бұл епісі хаберлері реклама бүлігінден сон авар аретіна қачырманыз. Хайрлы ақшамлар.